One fine day, some actor does some. In between, I've joined college also. Some actor does some. So I'm going to college. Pandemic is over. All of this. I'm talking. I said, fine, TK. Maybe I'll marry my friend. ఓకే. And I was very happy, and I really liked him a lot. One fine day, somebody does some press meet or some audio release function. Second, third day, they attack me again from some other party. ఓ And that boy stops talking to me. జస్ట్ మీడియాలో వచ్చిన ఆ కథనాలు విని I చూసి later got to know my friend Yeah. was a prince యా ఐ నో దట్ from a family. ఐ నో దట్ ఐ సా ద ఫోటోగ్రాఫ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. And he said, I'm getting married to this girl. And after that, I never thought of marriage again. And it's like a cinema story, isn't it? యా I said, what did I do? And unluckily, he had come for a marriage to Hyderabad. Sushant, actor Sushant, and everybody was there. I went to see him. Actually, अब मैं सब कुछ खोने के बाद मैं और रो के क्या करूँ? I just want to ask Yeah, you as a woman. yeah. What I lost everything, right? Marriage was the ultimate thing for me. Work, prime time, lost money, health, happiness, hope. 3 gone. What did I not lose is my passion for my work. డార్లింగ్ యాజ్ అ ఉమెన్ రియలీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, మనకి జీవితంలో ఏది లేకపోయినా ఇంకేదో మంచి జరగడానికే మనం ఉన్నామేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు. ఎంత వర్స్ట్ అయినా జరగనివ్వండి, అది మన మంచికేనేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. అది తెలియడానికి, రిజల్ట్ తెలియడానికి కొంత టైం పడుతుంది మేబీ, ఐ థింక్. So that broke me completely. And I never, that one press meet of Posani Garu ఆయన చూసాను నేను. was enough for me to lose my marriage. The only thing which I did not leave in this whole process was working for Handloom. కనీసం ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అలా ఏది పెడితే అది మాట్లాడకుండా ఉన్నా హ్యాపీలీ మీ మ్యారేజ్ అక్కడ జరిగి ఉండేది అని అన్నెసరీ న్యూస్ విని ఆయన డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా ఉండేవారు. అట్లీస్ట్ పర్సనల్ లైఫ్ బాగుండేది. అంటే మీరు అనుకున్న ఆ మ్యారీడ్ లైఫ్. బట్ నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇంకా మీకు ఏదో మంచి జరుగుతుంది, ఇంతకు మించి ఇంకేదో మంచి జరుగుతుంది, ట్రస్ట్ మీ. After I've lost everything, you still have that hope, is it? యా I don't know, Anjali. I just, డార్లింగ్, నాకుంది నమ్మకం, నాకుంది. ఇదంతా జరిగింది ఒక పెద్ద మంచి జరగడానికే, ట్రస్ట్ మీ. మా అమ్మ అంటుంటుంది, నాలుగు మీద పుట్టుమచ్చలు ఉన్నాయి, ఎప్పుడు మంచి మాట్లాడు జరుగుతుంది. నా ప్రెస్ మీట్ అయినప్పుడు అమ్మ మాట నిజమవుతుంది నేను నమ్ముతాను. ఆ ప్రెస్ మీట్ ఆ మనిషి చేసినప్పుడు, ఆ పోసారి గారు ప్రెస్ మీట్ చేశాక మా మమ్మీకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. నేను కాలేజ్ నుంచి బయటికి రావడం జరిగింది. మై మదర్ వాజ్ ఇన్ హాస్పిటల్ ఫర్ 7 days. You know, recently that Smriti Mandana thing happened. Smriti Mandana thing, that the father went to hospital, something had happened, something personal happened, marriage got called off. I just said something good has happened. యా If something is called off, something good has happened. So I'm just telling you, Anjali, then when life falls apart, if I don't go to my association and seek for justice, where should I go? యా ఎందుకంటే police stations are bought. I'm so sorry. Justice is bought. నేను అదే అంటున్నాను, మనకి ఏదైనా ఒక అన్యాయం జరిగింది అని ఎవరికైనా మనం చెప్పుకోవాలన్నా, న్యాయం కోసం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా ఏం జరగదు మనకి. ఫేస్ మీద ఒక 18 ఇంజెక్షన్స్ పెట్టి పస్ తీసిన తర్వాత స్కిన్ అంతా కింద వరకు వచ్చాక మీ ఫేస్ మీరు మిర్రర్లో చూడకుండా, ఈవెన్ వెన్ యూ లుక్ అట్ భారత్ జోడో యాత్ర, ఫేస్ విల్ బి లిటిల్ సాగ్డ్ ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ లుక్ అట్ ద పిక్చర్స్. ఓన్లీ ఒక మాట, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడడానికి, సో nationally, internationally, 97 signatures of 97 MPs for zero GST on handlooms. Maybe it is not towards the government, you know, the central government alignment, but I worked on a subject. ఇక్కడ నాకోటి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, మీరు వర్క్ మీద ఉన్నారు, బట్ చూసిన జనాలు మిమ్మల్ని ఒక పార్టీకి లింక్అప్ చేసి చూస్తున్నారు. You understand? యా సో పార్టీకి లింకప్ చేయడం అనేది, నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను, పీపుల్ ఆస్క్ మీ, am I a part of any party? I said I'm not. Neither am I linked to anybody, nor I'm from any party. ఐ నో. సో మీ హార్డ్ వర్క్, మీ కష్టం, మీ ట్రామా, మీ అన్నీ మీరు భరిస్తున్నప్పుడు సింగిల్ హ్యాండెడ్గా యా జనాలు ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటే, మీ మమ్మీకి హార్ట్ అటాక్ వస్తే మీకు గిల్ట్ రాదా? వస్తుంది. నేను మా అసోసియేషన్ వెళ్ళకుండా, వై మా అసోసియేషన్ ఐల్ టెల్ యూ, ఇట్స్ అ డిగ్నిఫైడ్ ప్లేస్. Once they make a statement, people will యా respect it, and I will have my respect throughout my life, and people will not point out at me. You understand? యా యా నేను చాలా చాలా పెద్ద లీడర్స్ లాగా
నాకు వీళ్ళు తెలీదు, నాకు వాళ్ళు తెలీదు. చాలామంది చెల్లెళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు. రోజుకొక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నాన్న లెగసీని ఫార్వర్డ్ అయితే తీసుకెళ్లరు గానీ, అవును. వాళ్ళ డబ్బులు తినేసి legacy is about having values. Legacy is not about having money. These are beneficiaries. So I'm like, Rajshekar Reddy I've met. Chandrababu Naidu is somebody who I look up to. I said, when will their children learn? Yeah. So what is trauma according to you? Sitting in front of the camera and crying? ఎందుకంటే ఈ హ్యాండ్లూమ్ దానికి సంబంధించి మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిసినప్పుడు మీరు ఆ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తిగా చూశారు. ఆ తర్వాత రాహుల్ గాంధీ గారితో మీరు ఒక ఈవెంట్కి చేయి పట్టుకుని నడిచినప్పుడు ఓహోతను కాంగ్రెస్లో షిఫ్ట్ అయిపోయారా అని కొంతమంది అన్నారు. అంటే ఏ పార్టీకి చెందని వ్యక్తి అని నాకు తెలుసు. యాక్చువల్లీ మీరు ఒక పర్టికులర్ కాజ్ కోసం వెళ్ళారు తప్ప పార్టీకి సంబంధించి మీరు వెళ్ళలేదు. అండ్ మోరోవర్ ఆయన కూడా మిమ్మల్ని మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నారు తొందరలో అని కూడా మీడియాలో వచ్చింది. నా మ్యారేజ్ అయిపోయింది, నాకు అబార్షన్ కూడా అయిపోయింది, నాకు సీక్రెట్ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. దాని తర్వాత నాకు రాహుల్ గాంధీ గారితో మ్యారేజ్ అయిపోయింది, ఆయనతో కూడా అఫేర్ ఉంది. థ్యాంక్స్ టు ద మీడియా ఫర్ ఆల్ దిస్. యాక్చువల్లీ నేను అనుకున్న మ్యారేజ్ అవ్వలేదు. వీళ్ళు మాత్రం నేను పెళ్లి చేస్తారు. అంటే I don't know what to explain to people because I can control myself, I can control my family, I can't control the public because even if I go to Delhi, all my works have been stopped. MPs have been called not to support me. A lot of people are stopping my opportunities. If I really was close to a party, any party, political party, my life wouldn't have been this difficult. Correct. I know. యాక్చువల్లీ ఏ అమ్మాయిలు దగ్గర ఉన్నారు పొలిటికల్ లీడర్స్ కి, వాళ్ళ గురించి ఎవరు ఏం మాట్లాడరు. వాళ్ళు దగ్గరగా ఉన్నారు కాబట్టి. అవును. ఎవరు దగ్గర లేరు, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతారు. సో if I've lost everything out and if I'm still smiling and still living and breathing, I think that is success for me, Anjali. It's not just films. And life is not just about your profession. I think success is living through the storms that you live and still smile and move ahead. That is so typical, really. So typical. సో మీరు చెప్పారు కదా మీకు ఎంత అనిపించింది, ఇక్కడ ఏం అప్రిషియేట్ చేశారు. ఐఎమ్ షూర్ ఐఎమ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ యాజ్. ఫస్ట్ టైం మీరు ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు వాట్ వాజ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ యాక్చువల్లీ? ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మీరు? నాకు ఏం అర్థం కాలేదు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక డైరెక్టర్ పిలిపించారు. ఇదేంటి అని అడిగితే ఐ సెడ్ ఐ డోంట్ నో. డైరెక్టర్ చేయించాడు, ఏమో నాకు తెలియదు ఎవరు చేయించారు. మేబీ పీపుల్ హూ ఆఫర్డ్ మీ మనీ వాళ్ళు చేయించారు, నేను నో అని చెప్తే అని. Later I got to know, many years later I got to know that they were paid some 15 crores. The actor was going ahead with the ruling party and all that, and some politicians didn't want it. So they wanted to weaponize me. So the media weaponized me, politicians weaponized me.